Hello everyone, welcome to TYBSc IT semester 2nd. I am Professor Amit Jadhav, going to teach you the subject software quality assurance. As we know that we have total 5 units. In first unit we are going to learn about what is quality, introduction about quality, then software quality. In second unit we are going to learn about the fundamental of testing. In third unit we are going to see about unit testing. In fourth, software verification and validation and V-test model. And in last unit, we are going to see level of testing and special tests. These are some reference books that are available. First one is the software testing and continuous quality improvement. Second is the software testing principle techniques and tools. Third one is the foundation of software testing. And last one is the software testing of craftsman's approach. So this is our syllabus. Let's start with the topic. So this is our first chapter. In that we are going to see first one is the historical perspective of quality. What is quality? Then definition of quality, core components of quality, quality view, financial aspects of quality, customer suppliers and processes. Then TQM, that is total quality management. Next one is the quality principles of TQM. Then quality management through statistical process control, quality management through cultural changes, continuous improvement cycle, quality in different areas, benchmarking and metrics, then problem solving techniques and problem solving software tools. So these points we are going to discuss. So first one is the historical perspective of quality. So पहिल्या याच्यामध्ये आपण क्वालिटीची हिस्ट्री बघणार आहे. तर फर्स्ट बघा, क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट्स इज नॉट अ न्यू pursuit of mankind. Okay, so the first in 13th century, 13th century मध्ये मिडल एज मध्ये युरोपमध्ये क्राफ्ट्समन होते जे त्यांनी एक युनियन जनरेट केली, गिल्ड्स. आणि आफ्टर दॅट 19th सेंचुरी पर्यंत क्राफ्ट्समन मॉडेलच यूज केलं जायचं. त्यानंतर in 20th century, in the early 20th century, the manufacturer begins and include quality process in a quality practice. 20th century पासून क्वालिटी फॅक्टर हा प्रॅक्टिसमध्ये आणला गेला. म्हणजे रिसेंटली क्वालिटी फॅक्टर आपण प्रोडक्टमध्ये बघायला लागलो. त्यानंतर बघा, आफ्टर द युनायटेड स्टेट्स एंटर वर्ल्ड वॉर टू, क्वालिटी बिकम अ क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वॉर एफर्ट. Bullets manufactured in one state, for example, had to work consistently in rifles made in another. आता सेकंड वॉरच्या वेळी कंटिन्युअसली रायफल्स बनवायला लागायच्या आणि त्यासाठी बुलेट मॅन्युफॅक्चर वन स्टेटमध्ये होत होतं. द आर्म फोर्स इनिशियली inspected virtually every unit of product, then to simplify and speed up the process without compromising safety, the military began to use सॅम्पलिंग टेक्निक्स फॉर द इन्स्पेक्शन. आता त्यानंतर काय की नंबर ऑफ रायफल्स लागायच्या आणि मग त्यासाठी व्हर्च्युअली चेक केलं जायचं प्रोडक्ट. तर त्यानंतर त्यांनी प्रोसेस चेंज केली आणि सॅम्पलिंग टेक्निक यूज केली, की आता सपोज जर 100 रायफल्स बनवायचे तर त्याचे थोडेसे सॅम्पल येऊन ते जर प्रॉपरली यूज होत आहेत तर सेफ्टीची केअर करून त्यांनी त्या ज्या काही सॅम्पलिंग रायफल होत्या त्या पूर्ण टेस्ट केल्या आणि त्यापासून क्वालिटी फॅक्टर्स हा प्रॅक्टिसमध्ये आला. द बर्थ ऑफ टोटल क्वालिटी इन द युनायटेड स्टेट्स केम ॲज द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्वालिटी रिव्हॉल्युशन इन जापान फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू. आता हीच क्वालिटीचं रिव्हॉल्युशन हे जपानमध्ये पण प्रॅक्टिसला आणलं गेलं. द जापनीज वेलकम द इनपुट ऑफ अमेरिकन्स. अमेरिकनने जी काय टेक्निक यूज केली होती, म्हणजे जी काय सॅम्पलिंग टेक्निक यूज केलेली क्वालिटी जज करण्यासाठी, तर तीच आहे तशी टेक्निक ही जापनीजनी पण फॉलो केली. अमेरिकन्स जोसेफ एम
Juran and W. Edwards Deming, and rather than concentrating on inspection, focus on improving all the organization process through the people who use them. आता जापनीजनी काय केलं की त्यांच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही पीपल होते तर त्यांच्या थ्रू क्वालिटी इम्प्रूव्ह करत गेले. In 1970, the US industrial sector, such as the automobiles and electronics, had been broadsided by the Japanese high quality competition. The US response emphasizing not only statistical but approaches that embrace the entire organization become known as the total quality management. आता हे फक्त ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिकमध्येच फक्त क्वालिटी मेंटेन केली नाही गेली, तर ज्या काही सगळ्या ऑर्गनायझेशन होत्या तर त्यांनी ती ॲक्सेप्ट केली आणि यालाच आपण टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट म्हणतो. By the last decade, म्हणजे 20th century, TQM was considered a fad by many business leaders. But while the use of terms TQM has faded somewhat, particularly in the United States, its practice continue. आता युनायटेड स्टेटमध्ये सगळ्याच ज्या काही ऑर्गनायझेशन होत्या तर ते क्वालिटी मेंटेन करायला लागल्या. In the few years since the turn of the century, the quality movement seems to have matured beyond the total quality. The new quality systems have been evolved from the foundations of demining, Juran, and early Japanese practitioners of quality. And quality has moved beyond the manufacture into service, healthcare, education, and government sector. तर त्यानंतर आफ्टर 20th सेंचुरी त्यानंतर क्वालिटी ही सगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आली. म्हणजे फक्त म्हणजे जे काही ऑटोमोबाईल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये होती तर ते सगळेजण क्वालिटी फॉलो करायला लागले. गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये, सगळ्या हेल्थ केअरमध्ये, एज्युकेशनमध्ये सगळीकडे क्वालिटी मेजर व्हायला लागली. नेक्स्ट वन, व्हॉट इज क्वालिटी? इज अ फॅक्ट ऑर परसेप्शन? आता क्वालिटी कॅन बी डिफाईन ॲज अ फॅक्ट और कॅन बी डिफाईन ॲज अ परसेप्शन पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ कस्टमर युजर्स. आता क्वालिटी काय, एखाद्या प्रोडक्टमध्ये क्वालिटी आहे आपण कधी म्हणतो, ज्यावेळी तो कस्टमर जो आहे त्याच्या सगळ्या नीड्स रिक्वायरमेंट्स ज्यावेळी फुलफिल होतात, दॅट टाइम वी सेड ॲट ॲज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. तर इट्स डिपेंड ऑन द कस्टमर्स पर्स्पेक्टिव्ह, की आता एखादा प्रोडक्ट आहे तर तो कस्टमरला त्याच्या सगळ्या नीड जर फुलफिल होत असतील तर तो काय म्हणणार की इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट. क्वालिटी कॅन बी डिफाईन ॲज द डिग्री ऑफ एक्सलन्स or superiority in kind. Quality means the different things to different people at different times, different place, and different products. That is in short, quality is fitness to use. क्वालिटी म्हणजे प्रोडक्ट क्वालिटी आहे म्हणजे आपण कधी म्हणतो तर त्यावेळी तो सगळ्या लोकांसाठी फिट होतो. त्याच्या सगळ्यांच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या तो फुलफिल करतो. दॅट मीन्स इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट. Quality defined as a conforms to specification, that is to make product as per the design which will be the best suit users other expectations like less cost, fast delivery and good service support. आता फक्त क्वालिटीच मेंटेन करून चालत नाही, तर त्या प्रोडक्टची कॉस्ट पण लेस पाहिजे. त्यांना राईट टाईमला तो प्रोडक्ट डिलिव्हर व्हायला पाहिजे आणि त्याला त्याचबरोबर त्याच्या प्रोडक्टची सर्व्हिस पण चांगली मिळाली पाहिजे. तरच आपण त्याला काय म्हणू, क्वालिटी प्रोडक्ट म्हणू. Quality is the extent to which the customers or the users believe that the product meets or the surpass, surpasses their needs or expectations. क्वालिटी म्हणजे कस्टमरला त्या प्रोडक्टवर भरोसा वाटतो आणि त्या ज्या काही सगळ्या काही एक्सपेक्टेशन्स असतात त्या त्यामध्ये फुलफिल होतात. अँड क्वालिटी मीन्स द डिलिव्हरिंग प्रोडक्ट्स दॅट मीट कस्टमर स्टँडर्ड्स नीड्स अँड फ्युचर प्लॅन्स. ओके, जो काही प्रोडक्ट डिलिव्हर झालाय त्यामध्ये कस्टमरला त्याचं स्टँडर्ड, त्याची नीड्स आणि फ्युचर प्लॅन जर अवेलेबल होत असेल तर फॉर दॅट प्रोडक्ट वी कॅन say it as a quality product. Again, quality can be defined as the predictable degree of uniformity, dependability at low cost and suited to the market. These definitions stress on the quality as the attribute of the product which is predictable and uniform in behavior, product uses, and stress on the ability to product to give consistent result again and again.
फक्त वन टाइम प्रोडक्टमध्ये क्वालिटी असून चालत नाही, तर ती कंटिन्युअसली मेंटेन केली पाहिजे. आता बघा बरेचसे प्रोडक्ट आपण बघतो. फॉर एक्झाम्पल Nokiaचा मोबाईल आहे. तर ते Nokiaचे मोबाईल आता त्यांनी त्यांची क्वालिटी आहे ती कंटिन्यूअस मेंटेन केली नाही. म्हणजे जी काही कस्टमरची नीड होती. ज्यावेळी मार्केटमध्ये Android मोबाईल्स आले, तर त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये Android ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नाही केली आणि त्यामुळं Nokiaचे फोन आजकाल कोणी म्हणजे खूप कमी कस्टमर आहेत जे Nokiaचे फोन यूज करतात. म्हणजे जी काही कस्टमरची नीड्स आहे, तर ती सगळ्यात महत्त्वाची फुलफिल व्हायला पाहिजे आणि ती वन टाईम नाही, कंटिन्युअसली कन्सिस्टंट रिझल्ट्स त्यांनी द्यायला पाहिजे. नेक्स्ट बघा डिग्री टू विच द सेट इनहेरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्व्हिस fulfills the requirements. This definition of quality stress the needs that the product must conform to define the document required statements as well as the expectations of the user. जे काही क्वालिटीसाठी जे काय आता प्रोडक्ट जे आहेत, तर त्यांनी त्याचे डॉक्युमेंट्स पण प्रोव्हाईड केले पाहिजेत, की जे क्वालिटीज त्यामध्ये आहेत ह्या. Next, ability of product or service that builds upon its ability to satisfy the implied or express needed. This definition of quality talks about the products achieving defining requirements as well as the implied requirements satisfying the needs of customer for which it is being used. जो काही कस्टमर आहे, तर त्यानं जो काही प्रोडक्ट घेतला आहे, तर त्या प्रोडक्ट मध्ये ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, त्या रिक्वायरमेंट सगळ्या त्या सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. जो काही तो प्रॉडक्ट यूज करतोय ते. आता आपण हिस्ट्री बघितली. त्यानंतर जस्ट क्वालिटीबद्दल इंट्रोडक्शन घेतलं. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी. ओके. सो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी प्रत्येकाच्या पर्स्पेक्टिव्हवरून ह्या डेफिनेशन डिफाईन केल्या आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कस्टमरच्या आहेत, मॅन्युफॅक्चरच्या आहेत, प्रॉडक्टच्या आहेत, व्हॅल्यू बेस्ड आहेत आणि ट्रान्सेंडंट क्वालिटी. आता त्यामध्ये फर्स्ट आहे बघा कस्टमर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी. कस्टमरला काय वाटतं की क्वालिटी काय आहे? तर क्वालिटी प्रॉडक्ट्स मस्ट हॅव द फिटनेस फॉर यूज अँड मस्ट मीट द कस्टमर नीड्स, एक्सपेक्टेशन्स अँड हेल्प इन अचिव्हिंग द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड कस्टमर डिलाईट. आता कस्टमरच्या पर्स्पेक्टिव्ह थ्रू क्वालिटी काय आहे? तर क्वालिटी मस्ट बी फिटनेस टू यूज. म्हणजे सगळ्यांना म्हणजे त्याची रिक्वायरमेंट्स जी आहे, ज्यासाठी त्याने तो प्रॉडक्ट यूज करतोय, तर तो त्याला म्हणजे जे काही कस्टमर्स आहेत त्यांना फिट व्हायला पाहिजे. इट फुलफिल्स द कस्टमर्स नीड, इट्स एक्स्पेक्टेशन्स अँड सगळ्यात महत्त्वाचं कस्टमर सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट एनी प्रोडक्ट इज कन्सिडर्ड ॲज अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इफ इट सॅटिस्फाय द कस्टमर. सगळ्यात महत्त्वाचा आपला प्रोडक्ट चालणार काय तर सगळ्यात त्याचा एंड युजर जो आहे तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्या रिक्वायरमेंट जर फुलफिल होत असतील तर तो प्रोडक्ट घेईल. बरोबर ना? त्यामुळे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे क्वालिटीमध्ये, क्वालिटी फॅक्टरमध्ये. नेक्स्ट आहे मॅन्युफॅक्चर. मॅन्युफॅक्चरच्या दृष्टीनं काय क्वालिटी इन द इन दिस द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो all requirements of the product and many product level requirements are defined by the designer based on the customers feedback survey. तर यामध्ये ज्या काही मॅन्युफॅक्चर जो असतो तो काय करतो फर्स्ट पहिल्यांदा मार्केटमध्ये प्रोडक्ट आल्यानंतर त्यानंतर कस्टमरचा सर्वे घेतो की ह्याच्यामध्ये त्यांना काय चेंजेस पाहिजेत. त्याच्याकडून फीडबॅक आणि सर्वे घेऊन त्यामध्ये जो काही प्रोडक्ट आहे त्यामध्ये मॉडिफिकेशन करत असतो. अ क्वालिटी प्रोडक्ट मस्ट हॅव डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिझाइन स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा अँड द प्रोडक्ट मस्ट बी कन्फर्म टू दी स्पेसिफिकेशन. आता क्वालिटी प्रोडक्टमध्ये काय त्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिफाईन केले असतात, डिझाइन स्पेसिफिकेशन पण डिफाईन केले असतात. नेक्स्ट आहे मेथोडॉलॉजी. मेथोडॉलॉजी यूज मस्ट बी केपेबल of producing right product in first go and must result into the product having नो और मिनिमम डिफेक्ट्स. मेथोडॉलॉजी आपण अशी यूज करायची की ज्यामुळं आपला राईट हे मॅन्युफॅक्चर पर्स्पेक्टिव्ह थ्रू आहे. तर मेथोडॉलॉजी अशा यूज करायचं की ज्यामुळं राईट प्रोडक्ट टाईममध्ये मार्केटमध्ये यायला पाहिजे आणि ज्याच्यामध्ये डिफेक्ट नको किंवा मिनिमम डिफेक्ट हवा. दिस अप्रोच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फर्मन्स टू रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट आहे प्रोडक्टच्या थ्रू किंवा प्रोडक्टच्या पर्स्पेक्टिव्ह
क्वालिटीची डेफिनेशन, product should be different from other similar products which can help the customer satisfy the needs to the better way. आता ज्याही तो प्रोडक्ट येईल तर त्याचे कॉम्पिटिटर पण असतील, तर त्या कॉम्पिटिटरच्या प्रोडक्टपेक्षा हा प्रोडक्ट डिफरंट पाहिजे आणि त्यांनी कस्टमरला सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. These attributes must add the value for the customers or users, so that the one can appreciate the product when the compared to competing products. आता ज्यावेळी कंपॅरिझन होईल की म्हणजे आपल्या कंपनीचा प्रोडक्ट आणि बाकीच्या ह्याच्यामधल्या कंपनीचा प्रोडक्ट यांची कंपॅरिझन होईल, तर त्यावेळी जर आपल्या प्रोडक्टला जर ॲप्रिसिएशन मिळालं, तर आपला प्रोडक्ट काय आहे, क्वालिटीचं आहे ॲज पर द प्रोडक्ट पर्स्पेक्टिव्ह. नेक्स्ट आहे व्हॅल्यू पर्स्पेक्टिव्ह. अ प्रोडक्ट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस अँड फीचर्स or attributes expected by or required by the customer. आता व्हॅल्यू बेसच्या थ्रू क्वालिटीची डेफिनेशन, अ प्रोडक्ट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस फीचर्स और ॲट्रिब्यूट्स एक्सपेक्टेड बाय और रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. आता कस्टमरचे पण वेगवेगळे टाईप्स आहेत, त्यांचे पण पर्स्पेक्टिव्ह वेगवेगळे आहेत. काही जणांना फक्त क्वालिटी प्रोडक्ट हवा असतो, मग त्यासाठी ते किती कॉस्ट देतात. आणि काही कस्टमर असतात की त्यांना क्वालिटी प्रोडक्ट पण पाहिजे आणि त्यामध्ये कॉस्ट पण त्यांच्या बजेटमध्ये बसली पाहिजे. तर अ प्रोडक्ट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइस, म्हणजे त्या जे काही त्यांनी फीचर प्रोव्हाइड केले तर त्यानुसार त्याची प्राइस पण त्याप्रमाणे पाहिजे. म्हणजे आता रेंजेस असतात, म्हणजे काही प्रोडक्टचे असतात की त्यामध्ये कमी फीचर्स असतात, त्याची प्राइस कमी असते. मग जसे जसे फीचर, मग त्यामुळे कस्टमर आपल्या नीडनुसार तो प्रोडक्ट काय करू शकतो, परचेस करू शकतो. तो व्हॅल्यू बेस पद्धतीने हा. सिन्स द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट हॅज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, द कस्टमर मस्ट गेट व्हॅल्यू फॉर द इन्व्हेस्टमेंट by buying the product, which in turn helps the better appreciation of the product. कस्टमरनं सपोज जर त्याच्या नीड्स जास्त आहेत, त्याला सपोज जर चांगला प्रोसेसर हवा, चांगली रॅमचा क्वालिटी जर हवी आहे, कारण की त्याला त्याचा जॉब वर्क तसा आहे. सपोज जर एखादा डेव्हलपर जर लॅपटॉप घेतोय आणि त्यानं हाय कॉन्फिगरेशनचा घेतला लॅपटॉप, तर त्यानं त्यासाठी जी काही कॉस्ट दिली आहे, त्या कॉस्ट पासून त्याला जे काही फंक्शनॅलिटी हवी ती रिटर्नमध्ये मिळायला पाहिजे, तरच तो काय करेल, आपला प्रोडक्ट चूज करेल. म्हणजे ज्यासाठी त्यांनी व्हॅल्यू दिली, जी फंक्शनॅलिटी हवी आहे त्याला, तर ती फुलफिल झाली पाहिजे. आणि लास्ट वन, द ट्रान्सेंडंट quality. Customers or the users purchase the product because some quality present or absent in the product, and customer will derive the value and may feel the pride of ownership. कस्टमर प्रोडक्ट करतो कारण प्रोडक्ट घेतो की त्यामध्ये काही क्वालिटी असतात किंवा मे बी काही क्वालिटी नसतात, त्यासाठी तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करतो. आणि कस्टमर विल डिराईव्ह द व्हॅल्यू अँड मे फील द प्राईड ऑफ ओनरशिप. ओके. ज्यावेळी तो कस्टमर सॅटिस्फाय होतो आणि तो प्रोडक्ट यूज करायला लागतो, तर जर त्यामध्ये क्वालिटी असेल तर तो प्राईड फील करतो. इन अदर वर्ड्स, द प्रोडक्ट मस्ट हॅव झिरो ऑर मिनिमम डिफेक्ट्स. म्हणजे प्रोडक्टमध्ये मिनिमम डिफेक्ट्स हवे, लेस एक्सपेन्सिव्ह, विथ हायर रिटर्न्स ऑर हायर व्हॅल्यूज फॉर द कस्टमर. आता प्रोडक्ट चांगला कधी म्हणलं जाईल की त्यामध्ये फंक्शनॅलिटी पण भरपूर पाहिजेत आणि इट्स अ लेस एक्सपेन्सिव्ह. देन सॅटिस्फाय कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस. कॉस्टच्या दृष्टीने पण बेनिफिटेड पाहिजे. अँड सॅटिस्फाय, सगळ्यात महत्त्वाचं, सॅटिस्फाय द कस्टमर नीड्स अँड सपोर्ट्स अँड देअर एक्सपेक्टेशन्स. सगळ्यात महत्त्वाचं प्रोडक्टमध्ये क्वालिटी कधी, तर ज्यावेळी तो कस्टमर सॅटिस्फाय होईल त्यावेळी. नेक्स्ट पॉईंट इज कोर कॉम्पोनंट्स ऑफ क्वालिटी. आता कोर कॉम्पोनंट्स कुठले आहेत बघा, त्यामध्ये बघा ही डायग्राम शो केली. त्यामध्ये क्वालिटी इज बेस्ड ऑन कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन बाय ॲक्वायरिंग अ प्रोडक्ट. Then continue process improvement is necessary. The organization must define quality parameters before it can be achieved, and management must lead the organization throughout improvements efforts. तर हे कोर कॉम्पोनंट्स आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे बघा, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी डिराईव्ह बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अँड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट. ऑब्विसली जी काही क्वालिटी आहे
प्रोडक्टची ती कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट आणि त्याच्या एक्सपेक्टेशन पासून डिराईव्ह व्हायला हवी. म्हणजे काही कस्टमरचे आपण जो काही प्रोडक्ट तयार करतोय, समजा एखादी ऑर्गनायझेशन एखादा प्रोडक्ट तयार करते, तर त्यांनी फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमरची रिक्वायरमेंट काय आहे आणि त्याचं या प्रोडक्टकडून एक्सपेक्टेशन काय आहे. आता मार्केटमध्ये जे सपोज जे काही XYZ प्रोडक्ट्स असतील, तर त्यांच्यापेक्षा आपलं प्रोडक्ट कसं वेगळं होईल आणि जे कस्टमरच्या नीड्स सॅटिस्फाय करेल, हे फर्स्ट बघायला पाहिजे. सो दिस इज द फर्स्ट कोर कॉम्पोनंट. कस्टमर शुड बी गेटिंग मोर अँड मोर बेनिफिट्स अँड सॅटिस्फॅक्शन बाय युझिंग द प्रोडक्ट. कस्टमरला जास्तीत जास्त कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त फंक्शनॅलिटी मिळाली पाहिजे आणि त्यापासून जास्तीत जास्त बेनिफिट मिळालं पाहिजे आणि कस्टमर सॅटिस्फाय पाहिजे. आणि कॉम्पोनंट्स ऑफ द क्वालिटी इज लिस्टेड. आता हे बघा, हे कॉम्पोनंट्स आहे. त्यामध्ये फर्स्ट आहे क्वालिटी इज बेस्ड ऑन कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन बाय अक्वायरिंग द प्रोडक्ट. The most important factor in determining whether the quality has been achieved or not, it depends on the effects of quality product satisfaction and delight of the customer. प्रोडक्ट मध्ये क्वालिटी आहे की नाही किंवा ती क्वालिटी अचीव झाली की नाही, तर त्यासाठी कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन अँड त्याचा डिलाइटनेस हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. Product should be able to satisfy the customer, fulfilling the needs or purpose for the which acquire. The product should be satisfy the customer and fulfilling the needs to or purpose. प्रोडक्ट ना कस्टमरच्या नीड्स ज्या आहेत त्या फुलफिल केल्या पाहिजे, ज्यासाठी तो प्रोडक्ट येतोय. ॲट्रिब्यूट्स, टाइम अँड प्राइस प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन डिसाइडिंग दी फॅक्टर. ॲट्रिब्यूट्स, टाइम आणि प्राइस हे क्वालिटीमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत. हा पहिला क्वालिटी बेस कस्टमरच्या दृष्टीनं प्रोडक्ट त्याला टाईममध्ये मिळालं पाहिजे, विदिन त्याच्या बजेटमध्ये पाहिजेत आणि ज्या काही त्याला ॲट्रिब्यूट्स त्या प्रोडक्टमध्ये हवेत, तर या सगळ्या गोष्टी क्वालिटीसाठी मॅटर होतात. नेक्स्ट द ऑर्गनायझेशन. हां, आता सेकंड बघा, सेकंड फर्स्ट कॉम्पोनंट काय आहे, तर क्वालिटी इज बेस्ड ऑन द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. सेकंड पॉईंट आहे बघा, द ऑर्गनायझेशन मस्ट डिफाईन द क्वालिटी पॅरामीटर्स बिफोर इट कॅन बी अचीव्ह. आता क्वालिटी पॅरामीटर्स डिफाईन करायचे, तर क्वालिटी पॅरामीटर्स कुठले आहेत, तर डिफाईन, मेजर, मॉनिटर, कंट्रोल अँड इम्प्रूव्ह हे 5 इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स आहेत क्वालिटीची. त्यामध्ये वन बाय वन बघूया आपण. डिफाईन, definition regarding the requirements in the product, attributes or the characteristics, quantity required to derive the customer satisfaction. तर फर्स्ट ऑफ ऑल जो काय आपण म्हणजे एखादी ऑर्गनायझेशन एखादा प्रोडक्ट तयार करते, तर त्याच्यामध्ये कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे कुठले ॲट्रिब्यूट्स पाहिजेत, त्यामध्ये कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजेत, त्याची क्वांटिटी किती हवी, ज्यामुळे कस्टमर सॅटिस्फाय होईल, हे फर्स्ट डिफाईन केलं पाहिजे. सो फर्स्ट क्वालिटी ॲट्रिब्यूट इज डिफाईन, म्हणजे ज्या काही त्याच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, तर त्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल व्हायला पाहिजेत. आता एक सिंपल एक्झाम्पल आपण घ्यायचं म्हणलं, तर आता आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये जातो, त्यातलं स्पेशल फूड आपण मागवतो, तर त्यामध्ये आपल्याला रिक्वायर क्वालिटी आपल्याला मिळते, म्हणून आपण पुन्हा त्या हॉटेलमध्ये जातो. म्हणजे जी काही फूड क्वालिटी असेल, सर्व्हिस क्वालिटी असेल, तर त्यामुळे कस्टमर सॅटिस्फाय होतो आणि मग तो पुन्हा त्या हॉटेलला व्हिजिट करतो. मग त्या हॉटेलला जर कस्टमर जर रेग्युलर ठेवायचं असेल, तर त्यांना ही क्वालिटी रेग्युलर मेंटेन करायला लागते. तर फर्स्ट पॅरामीटर कस्टमरच्या ज्या काही नीड्स आहेत, त्या सगळ्या प्रॉडक्टमध्ये पाहिजेत. म्हणजे त्या ॲट्रिब्यूट्स, त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, त्यांना क्वांटिटी किती हवी आहे, हे फर्स्ट डिफाईनमध्ये. व्हॉट मस्ट शुड बी और कुड बी प्रेझेंट अँड मस्ट नॉट बी, शुड नॉट बी, कुड नॉट बी. म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टमध्ये काय हवं आणि काय नको हे डिफाईन करायला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज मेजर. इट मस्ट बी डिफाईन्ड ॲज अन ॲट्रिब्यूट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. Measurement gives the gap between what is expected by the customer and what is delivered when the product is sold. This gap may cause the customer dissatisfaction or rejection. आता मेजर काय आहे, तर क्वालिटी मेजर करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचा ॲट्रिब्यूट आहे. तर मेजरमेंट गिव्स द गॅप बिटवीन द व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. आता मेजरमेंट काय देतं, तर कस्टमर काय एक्सपेक्टेड करतोय आणि आपण काय आपल्या प्रोडक्टमध्ये दिलंय, हा जो काही गॅप आहे, दॅट शुड बी मेजर अँड दॅट शुड बी मिनिमाइज.
for the quality product. Next one is the next attribute is monitor. Ability of the product to satisfy customers' expectations, define the quality of product. Manufacturer should have some mechanics to monitor the process used in development, testing, and delivering the product to the customer and their outcomes. आता प्रोडक्ट तयार होताना कंटिन्युअस मॉनिटरिंग पाहिजे, म्हणजे ज्या काही प्रोसेसेस आपण यूज होतात केल्या जातात त्या तयार करण्यासाठी, प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी त्यावर कंटिन्युअस मॉनिटर पाहिजे की त्या प्रॉपरली वर्कआउट होतात का, कुठेही सुद्धा क्वालिटीसाठी कॉम्प्रोमाइज नको. So this is nothing but the monitor. Next one is the control. Control gives the ability to provide desired result and avoid undesired things going to customer. Quality control or verification and validation should be given a responsibility to control product quality at micro level, and overall organizational control should be given quality assurance. आता यामध्ये कंट्रोलमध्ये काय आहे, की जी एखादी प्रोडक्टची क्वालिटी आहे तर ती क्वालिटी मेंटेन राहायला पाहिजे. मग त्यामध्ये काही जास्त पण नको आणि काही कमी पण नको. जेवढे काही जे फीचर्स आहेत ते सगळे फीचर्स त्यामध्ये ॲड व्हायला पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल एखादं मगाचच आपण हॉटेलचं एक्झाम्पल घेऊया. एखादी डिश तुम्हाला आवडते, फॉर एक्झाम्पल मिसळ तुम्हाला आवडते. तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टी जेवढ्या लागतात तेवढ्या त्यामध्ये इन्क्लूड केल्या असतात. म्हणजे जेवढं मीठ पाहिजे तेवढं मीठ टाकलंय, तिखट टाकलंय, मसाला टाकलाय. ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, ह्या कंट्रोल केल्या पाहिजेत. म्हणजे तीच क्वालिटी कायमस्वरूपी मेंटेन राहिली पाहिजे. तरच ते म्हणजे जे काही कस्टमर आहे, ते कस्टमर सॅटिस्फाय होईल. नेक्स्ट आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इम्प्रूव्ह. कंटिन्यूअस और कंटिन्युअल इम्प्रूव्हमेंट्स आर द नेसेसरी. आता हे 2 टाइपचे इम्प्रूव्हमेंट्स आहेत. कंटिन्युअल और कंटिन्युअल are necessary to maintain ongoing customer satisfaction and overcome possible completion, customer complaints, etc. Improvement may be either two different approaches, that is continuous improvement and continual improvement. आता फक्त प्रोडक्ट तयार केला, एकदा त्याची क्वालिटी देऊन चालत नाही. तर कंटिन्युअसली तुम्हाला क्वालिटी द्यायला लागते. आता थोड्या दिवसांनी काय होतं, कस्टमरकडून कंप्लेंट्स यायला लागतात किंवा त्यामध्ये काही सजेशन्स येतात. तर ते सजेशन प्रमाणे मॉडिफिकेशन करून आपल्याला प्रोडक्ट कंटिन्युअसली इम्प्रूव्ह करायला लागतो. आता बघा फॉर एक्झाम्पल Hondaच्या गाड्या आहेत. आता Hondaचं पहिल्यांदा जे काही व्हर्जन होतं CD100 होतं. ओके. त्यानंतर त्यामधनं थोडंसं ग्राफिक्स चेंज करून स्प्लेंडर आली. त्यानंतर मग पॅशन आली. पॅशनला बटन स्टार्ट दिलं. असं प्रत्येक ह्याच्यामध्ये ज्याप्रमाणे कस्टमरची रिक्वायरमेंट आहे, तर त्याप्रमाणे मॉडिफिकेशन करून तो प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये गेला, तरच तुमचा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये टिकेल. जर तुम्ही अशा पद्धतीनं कंटिन्यूअस त्यामध्ये काय करत राहाल, इम्प्रूव्हमेंट करत राहाल तर. Next one is the management must lead the organization through improvements efforts. Management is the single strongest force. आता ही क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी मॅनेजमेंटचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण की जे काही क्वालिटी रिलेटेड डिसिजन आहे, ते सगळे मॅनेजमेंट घेतात. Management is the single strongest force existing in the organization to make the changes as expected by the customer. आता मॅनेजमेंटचा रोल सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. त्यांना कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट समजतात आणि त्याप्रमाणे ते आपल्या प्रॉडक्टमध्ये चेंज करण्याचे राइट्स त्यांच्याकडे आहेत. वन सच टेक्निक इज क्वालिटी मॅनेजमेंट विच शुड बी पार्टिसिपेट बाय ऑल एम्प्लॉईज. तर क्वालिटी मॅनेजमेंट करण्यासाठी त्यांनी सगळ्या एम्प्लॉईला कन्सिडर केलं पाहिजे, की यामध्ये काय सजेशन्स आहेत किंवा काय चेंजेस आहेत, की ज्यामुळे आपल्या प्रॉडक्टची क्वालिटी मॅक्सिमम इम्प्रूव्ह होत जाईल. मॅनेजमेंट शुड लीड द एंडेव्हर by quality improvement programs, which is also termed as the cultural change in the organization by defining vision, mission, policies, objectives, strategies, goals, and values by self example. आता मॅनेजमेंटनी कल्चरल चेंज प्रोग्राम घ्यायला पाहिजे, की ज्यामध्ये त्यांनी प्रोडक्टचे विजन, मिशन, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्ह, स्ट्रॅटेजीज, गोल्स हे सगळं त्यांनी त्यामध्ये डिफाईन केलं पाहिजे आणि त्यामध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट्स येतात, काय इम्प्रूव्हमेंट करायला पाहिजे, हे क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राममध्ये डिस्कस व्हायला पाहिजे, की आपण ह्याचे म्हणजे त्यामध्ये काय चेंजेस केल्या पाहिजे, की ज्यामुळे त्यांचा प्रोडक्ट जास्त मार्केटमध्ये यूज केला जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट टाइम मॅनेजमेंट शुड हॅव क्वालिटी प्लॅनिंग ॲट ऑर्गनायझेशन लेव्हल टू सपोर्ट इम्प्रूव्हमेंट ॲक्शन्स. मॅनेजमेंटने क्वालिटी प्लॅनिंग केलं पाहिजे, की क्वालिटी सपोज जर काही कमी होत असेल, तर त्या इम्प्रूव्ह कशी करता येईल किंवा क्वालिटी कशी स्टॅबिलाइज ठेवता येईल. हा फॅक्टर पण खूप इम्पॉर्टंट आहे.
म्हणजे क्वालिटीसाठी मॅनेजमेंटचा रोल सगळ्यात क्रुशियल आहे. नेक्स्ट वन इज द कंटिन्युअस प्रोसेस इम्प्रूव्हमेंट इज नेसेसरी. तर मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की प्रोडक्ट एकदा आणला मार्केटमध्ये, त्यामध्ये रिक्वायर्ड क्वालिटी दिली, तर तेवढंच कामाचं नाही आहे. तर त्यानंतर पण आपल्याला कंटिन्यू त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स दिले पाहिजेत. कारण की जर आपण चेंज दिले नाहीत, त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स केल्या नाहीत, तर मग आपला प्रोडक्ट परत कोण घेणार नाही. तो वन टाईम घेतील आणि पुन्हा नेक्स्ट टाईम घ्यायच्या वेळी ते विचार करतील, की ह्याच्यामध्ये काहीच चेंजेस नाही. हाच प्रॉडक्ट पुन्हा कशाला यूज करायचा? तर मग कंटिन्यूअस त्यामध्ये चेंजेस पाहिजे. द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोड्युसिंग quality is definition of process used for producing product and the cycle continuous and continual improvement. फक्त वन टाइम करून उपयोग नाहीये, तर ती सायकल कंटिन्युअसली चालली पाहिजे. कंटिन्यू त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे. Plan, do, check, act, or define, measure, monitor, control, improve to refine and redefine process to achieve target improvements. आता ह्यामध्ये प्लॅन, डू, चेक, ऍक्ट और डिफाईन, मेजर, मॉनिटर, कंट्रोल, इम्प्रूव्ह. आता ह्याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स डिफाईन करायच्या की क्वालिटी किती इम्प्रूव्ह झाली. त्याचे स्टॅटिस्टिक चेक केलं पाहिजे अँड रिडिफाईन द प्रोसेस ऑफ अचिव्हिंग टार्गेट इम्प्रूव्हमेंट्स. आणि त्याप्रमाणे जे काही एक टार्गेट डिसाईड करून प्रोडक्टमध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स केल्या पाहिजेत. इट नीड्स planning for quality, doing as per the defined plans, checking the outcomes at each stage with expected result, and taking actions on variance product. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॅनिंग केली पाहिजे की क्वालिटीमध्ये काय चेंज करण्यासाठी आपल्याला प्रोडक्टमध्ये काय चेंजेस करायचे, त्याप्रमाणे प्लॅन केला पाहिजे. त्यानंतर जे काय आपण चेंज केल्यानंतर जे काय आउटपुट येतं ते चेक केलं पाहिजे आणि आपला एक्सपेक्टेड रिझल्टशी ते कम्पेअर केलं पाहिजे आणि त्यानंतर नेसेसरी ऍक्शन टेक केली पाहिजे. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे डिफरन्स बिटवीन कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट आणि कंटिन्युअल इम्प्रूव्हमेंट. आता यामध्ये डिफरन्स काय आहे? कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट हे कंटिन्यू प्रोडक्टमध्ये इम्प्रूव्ह हे होतात आणि कंटिन्युअल इम्प्रूव्हमेंटमध्ये एका ठराविक पिरियडमध्ये, आता सपोज जर काही चेंजेस आणला तर त्याला एक थोडासा टाइम दिला जातो आणि त्यानंतर मग त्याचे काय रिझल्ट्स आहेत, आउटकम्स आहेत बघून नवीन त्यामध्ये चेंजेस करून पुन्हा मग ते ऑब्झर्व्ह केले जातात आणि कंटिन्युअसमध्ये ते प्रोडक्टमध्ये कंटिन्युअली चेंज केले जातात. आता यामध्ये काय असतो डायनॅमिक चेंज, ह्याच्यामध्ये कंटिन्युअल इम्प्रूव्हमेंटमध्ये डायनॅमिक ॲज वेल ॲज स्टॅटिक चेंज. The next changes are done at every stage and every time improve further. आता कंटिन्युअसली प्रोडक्टमध्ये चेंज होत राहतात. यामध्ये आता थोडे चेंज केले, पुन्हा चेंज, असे कंटिन्यू चेंज होत राहतात. आता कंटिन्युअलमध्ये चेंजेस आर डन, absorb, baseline and sustain before taking next step of improvements. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा चेंजेस जे केले ते ऑब्झर्व केले ॲब्सॉर्ब केले जातात. त्यानंतर जर काही प्रॉब्लेम असेल तर सस्टेन करून नेक्स्ट स्टेप घेतली जाते. कंटिन्युअस स्ट्रायव्हिंग फॉर द एक्सलन्स गिव्हज अ कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट. एक्सलन्ससाठी कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट केली जाते याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये पिरियॉडिकल केली जाते म्हणजे एका टाइम पिरियडमध्ये. पिरियॉडिक इम्प्रूव्हमेंट्स फॉलो बाय द स्टॅबिलायझेशन प्रोसेस अँड सस्टेन्स रिप्रेझेंट कंटिन्युअल इम्प्रूव्हमेंट. कंटिन्युअल इम्प्रूव्हमेंटमध्ये काय पिरियॉडिकल इम्प्रूव्ह केली जाते, ह्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली इम्प्रूव्ह होते. कंटिन्युअस रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस टू एलिमिनेट वेस्ट कंटिन्युअसली. तर ज्या काही प्रोसेस आहेत तर त्या प्रोसेस रिफाईन केल्या जातात. चेंजेस म्हणजे काय होतात तर प्रोसेसमध्ये काही चेंजेस होतात. त्यामुळे सपोज जर काही वेस्ट होत असेल तर ते इलिमिनेट केलं जातं. स्टॅबिलायझेशन ऑफ प्रोसेस ॲट ईच इटरेशन ऑफ इम्प्रूव्हमेंट वेअर द वेस्ट इज रिमूव्ह इन स्टेजेस. याच्यामध्ये स्टेज बाय स्टेज होतं. त्यामुळे प्रत्येक याच्यामधल्या प्रोसेसमधल्या जे काही इम्प्रूव्हमेंट आहेत त्या इम्प्रूव्हमेंट केल्या जातात आणि त्यामधलं जे काही वेस्ट आहे ते रिमूव्ह केलं जातं. हाय डिपेंडन्सी ऑन, हे कशावर डिपेंड आहे कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट. हाय डिपेंडन्स ऑन पीपल हॅव्हिंग इनोव्हेटिव्ह स्किल्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्व्हेन्शन्स. तर यासाठी स्किलफुल पीपल लागतात की जे कंटिन्यूस चेंज करत राहतील टेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा प्रोसेसमध्ये. आणि इथे लेस पीपलवर नाही तर प्रोसेसवर डिपेंड आहे इनोव्हेशन. ह्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट कंटिन्युअसली चेंज होतं. तिथं चेंजेस इन एन्व्हायरमेंट आर फॉलो बाय स्टॅबिलायझेशन.
जर काही चेंजेस झाले एन्व्हायरमेंटमध्ये तर प्रोडक्ट स्टेबल ठेवला जातो आणि त्यानंतर मग पुन्हा नेक्स्ट प्रोडक्टमध्ये चेंजेस केले जातात. नेक्स्ट वन, create turbulence in an organization if the people are not able to digest continuous changes. जर जे काही एम्प्लॉईज आहेत, तर त्या एम्प्लॉईजना जर तो चेंजेस ओके नाही वाटला, तर त्यानंतर पुन्हा कंटिन्यू चेंजेस केले जातात. आणि इकडे कंटिन्युअलमध्ये बेटर सुटेड देन कंटिन्यूअस इम्प्रूव्हमेंट्स अँड गिव्स द चान्स टू सेटल द चेंज बिफोर नेक्स्ट चेंज इज इंट्रोड्यूस. आता इथं जरा काही झालं की पुन्हा पुन्हा चेंज केले जातात. पण या पार्टमध्ये पहिल्यांदा चेंजेस चेक केले जातात की त्याचं इफेक्ट काय होतो आणि त्यानंतर जर तो जर इफेक्ट जर योग्य नसेल तर मग नेक्स्ट चेंजमध्ये नेक्स्ट प्रोसेस करून पुन्हा त्याच्यामध्ये चेंजेस केले जातात. तर बघा आज आपण हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी बघितलं. त्यानंतर व्हॉट इज क्वालिटी, त्यानंतर त्याच्या डेफिनेशन्स बघितल्या आणि कोर कंपोनंट्स ऑफ क्वालिटी बघितल्या. Okay. इथं आपण सेशन एंड करतोय. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही माझ्या व्हॉट्सअपवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक यू फॉर वॉचिंग.